In the realm where the sky touches the earth, amidst the towering peaks of the Himalayas, a group of 14 courageous souls has embarked on a journey of a lifetime. Guided by the indomitable spirit of Mr. Rafiq Sheikh and the expertise of Team Dream Adventure, they are on a quest to conquer Everest Base Camp. Amidst the towering peaks of the Himalayas, one figure stands out among the rest, Mr. Rafiq Sheikh, a seasoned mountaineer with a heart of gold and a spirit as resilient as the mountains themselves. Having conquered Everest in 2016 after 2 harrowing attempts and a near-death experience in an avalanche, Mr. Sheikh's journey to the summit was not without sacrifice, as he lost 3 toes during his descent. Undeterred by adversity, he has since set his sights on conquering the world's highest peaks above 8,000 meters, with successful expeditions to Annapurna and Manaslu already under his belt. With over 60 people on Everest Base Camp expeditions guided by him, Mr. Sheikh's expertise is matched only by his humility and understanding nature, inspiring all who trek alongside him to strive for greatness. A man of discipline and determination, his unwavering commitment to the mountain and its challenges serves as a beacon of inspiration for all who dare to dream of reaching new heights. For over 2 months, these adventurers have not only trained their bodies but also forged bonds of friendship and camaraderie. Amidst the challenges and triumphs, they discovered the true essence of teamwork, finding strength in unity and joy in each other's company. From sunrise hikes to sunset yoga sessions, their days were filled with laughter, singing, and dancing. As they honed their mountaineering skills, they also discovered the power of resilience and the beauty of shared dreams. And amidst the rugged trails and breathtaking landscapes, they found moments of pure joy and exhilaration. Whether it was conquering peaks or simply sharing stories under the stars, each moment brought them closer together, binding them in a bond that would carry them through the toughest of challenges. As they bid farewell to familiar shores and set foot on the path to Everest, they carry with them not only the memories of their training but also the unbreakable bonds of friendship. And with every step they take, they are reminded that their journey is not just about reaching the summit but also about the shared moments of laughter, love, and solidarity. मेरा नाम निरुपमा नागोरी है और मई 24 में मैं ईबीसी प्लान कर रही हूँ। हमारी ट्रेनिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने रफ़ीक सर के अंडर बहुत सारी चीज़ें की हैं, काफ़ी सारे ट्रैक्स किए हैं, काफ़ी लेक्चर्स अटेंड किए हैं, बहुत सारा रनिंग, बहुत सारा जंपिंग, बहुत सारा फिटनेस और आउट स्टेशन के भी काफ़ी सारे ट्रैक्स किए हैं। और स्लोली 1 बाय 1 एक स्टेप बाय स्टेप सर ने हम लोगों को अपग्रेड किया हुआ है। We are pretty sure that we will do it with vibrant colors and Dream Adventures. Thank you so much for the training and the opportunity provided by you people. Thank you so much. You people are really great. Thank you. हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव भक्ती. मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे बाय प्रोफेशन आणि जेव्हापासून स्पोर्ट्स जॉईन केला तेव्हापासून ट्रेकिंगची आवड निर्माण झाली आणि तेव्हापासूनच ईबीसी एक बकेट लिस्टमध्ये होतं कॉलेज टाईमपासून. बट कॉलेजनंतर ते एक ड्रीम वाटायला लागलं, द ड्रीम विच इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अचीव. बट जेव्हापासून रफीक सर आणि ड्रीम ॲडव्हेंचरच्या टीमला भेटली आहे, इट सीम्स लाईक समथिंग आय कॅन डू. And it's not only physical activities or workout. It's for me it's mostly about the mental state and the feeling of I can do it. So as a mental support रफीक सरांनी किंवा त्याच्या टीमनी केला. So I'm grateful to that and hopefully we can complete the EBC. So looking forward to do it. Thank you. जेव्हा रफीक सरांच्या संपर्कात आलो मागच्या वर्षी आणि जेव्हा मी उच्चाई पिक्चर बघितला तेव्हा एक मनाशी ध्यास घेतला की आता ईबीसी आपल्याला मे 2024मध्ये कंप्लीट करायचं आहे. त्यानुसार मी वर्कआउट आणि स्वतःवर काम करायला लागलो. लहानपणी ऐकलेलं होतं की गरुड झेप नावाचं. गरुड हा स्वतःवर झेप घेण्यापूर्वी स्वतःवर काम करतो, स्वतःला तयार करतो, स्वतःवर मेहनत घेतो आणि मग झेप घेतो. त्याचप्रमाणे मी माझ्या फिटनेसवर काम करायला लागलो, त्याच्याकरता तालीम घ्यायला लागलो. रफीक सरांच्या तालमीमध्ये गेले 3-4 महिन्यापासून मी आहे. माझी मानसिकता बदलायचा प्रयत्न करतो आहे. रफीक सरांच्यामुळे एक वाक्य
मनावर कोरलं गेलेलं आहे ते एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्ट. EBC हा एक टार्गेट नसून EBC हा एक जर्नी म्हणून मला एन्जॉय करायचं आहे आणि त्यानुसार मी माझा प्रयत्न चालू केलेले आहेत आणि करत राहणे. माझी खात्री आहे की मी EBC 2024 मेमध्ये कंप्लीट करीन आणि या EBCमध्ये मला खूप सभासदांनी, खूप ड्रीम ॲडव्हेंचरच्या लोकांनी, राशीनकर, मुळे, सोनिया इंगळे, त्याच्यानंतर नचिकेत वगैरे मेंबर्सनी मला खूप मदत केलेली आहे आणि त्यांच्यामुळे मी हा संकल्प सिद्धीस नेईन असं मला वाटतं. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मी ॲडव्होकेट नरेश गाडेकर. 2 मे रोजी रफिक सरांचा जो कॅम्प चालला आहे EBC, त्यात मी जात आहे आणि त्यासाठी मी फार उत्सुक आहे. मागील 4 महिन्यात रफिक सरांनी आमच्याकडनं जी प्रचंड मेहनत करून घेतलेली आहे त्यामुळे आमच्यामध्ये एक असा आत्मविश्वास जागृत झाला आहे की आम्ही हे कॅम्प इझिली करू शकू. रफिक सरांची जी शिस्तबद्ध ट्रेनिंग आहे, आठवड्यातून 2 दिवस फिजिकल व्यायाम, नंतर शनिवारी किंवा रविवारी एखादा छोटा किंवा मोठा ट्रेक, त्यात K2S सारखे एकदम अवघड ट्रेक, या सर्व ट्रेकमुळे आम्ही एक फिजिकल दृष्ट्या असं तंदुरुस्त झालो आणि एक आत्मविश्वास आलेला आहे की आपण आता हा ट्रेक करू शकतो. त्याबद्दल आम्ही रफिक सरांचे फार आभारी आहोत. धन्यवाद. हेलो एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट स्नेहल जाजू. मुझे ट्रैकिंग, रनिंग और साइकिलिंग बहुत पसंद है. हर ट्रैकर की तरह मेरा भी एक सपना था कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाऊं और मेरे इस सपने को, मेरे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे हेल्प कर रहा है ड्रीम एडवेंचर्स. ड्रीम एडवेंचर्स की पूरी टीम और रफीक सर, सभी लोगों ने पिछले कुछ 4-5 महीनों से ट्रेनिंग एक्टिविटीज शुरू की है, जिसमें कि फिजिकल ट्रेनिंग एक्टिविटी प्लस लॉन्ग ट्रैक्स, ऐसे कुछ चीजें अरेंज की गई थी हम लोगों के लिए. डाइट किस तरीके से होना चाहिए, वहां लगने वाली क्या चीजें हैं, कौन से गेयर्स हमको लगेंगे, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से नॉलेज दिया. और प्लस हम लोगों को फिजिकली तो फिट बनाया ही साथ मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाया है. जैसे कि मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से सभी लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और मैं आशा करती हूं कि हम लोगों की पूरी टीम जो मई में जा रही है वो एंजॉय करते हुए सक्सेसफुली EBC ट्रेक कंप्लीट करे. थैंक यू. मी शिरीष तांबे. 2002 ते 2015 मध्ये जवळजवळ दरवर्षी हिमालयात गिरीभ्रमण करत होतो. आधी कुटुंबासोबत, लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत जमेल तसे सोपे ट्रेक, मग हळूहळू अवघड ट्रेक करत 5000 मीटरच्या वरचेही 2-3 ट्रेक करायची संधी मिळाली. 2015 मध्ये एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक करण्याचा मी प्रयत्न जो केला तो आधी भूकंपामुळे आणि मग खराब हवामानामुळे 2दा काही पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यानंतर कारखान्यातल्या कामाचं स्वरूप बदलल्यामुळे, इतर कारणांमुळे हा विषय मागची अनेक वर्ष मागे पडला. ह्या वर्षी मात्र मी ठरवलं की आपण एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक करायचा. पण मध्ये 9 वर्षाचा खंड पडल्यानंतर तयारी सुरू करताना असं वाटत होतं की आपल्याला तयारी करण्यासाठी कोणी जर चांगलं मार्गदर्शन मिळालं, सोबत तयारी करायला एखादा चांगला ग्रुप असेल तर खूप सोयीचं होईल. आणि एव्हरेस्टचं रफिक आणि ड्रीम ॲडव्हेंचर हे मागची काही वर्ष औरंगाबादेतल्या अनेक हौशी नवशिक्या गिरीभ्रमणकर्त्यांना एव्हरेस्ट बेस कॅम्पची तयारी करून घेऊन यशस्वीरित्या ट्रेक पूर्ण करत होते हे कानावरती होतं. साहजिकच मी त्यांच्यासोबतच हा ट्रेक करायचं ठरवलंय. मागच्या 2 महिन्यांपासून आमची सर्व प्रकारची तयारी जोरात सुरू आहे. वेगळ्या प्रकारचे व्यायाम असतील, शारीरिक क्षमता वाढवण्याचे रेजिमेन असेल, आहाराविषयी मार्गदर्शन असेल, निरनिराळ्या एव्हरेस्ट किंवा इतर मोठी शिखरं पादाक्रांत करणाऱ्या लोकांशी आमचं इंटरॅक्शन्स असतील, अतिउंचीवरच्या गिर्यारोहकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचं मार्गदर्शन असेल, अशा निरनिराळ्या प्रकारे एव्हरेस्ट रफिक आणि ड्रीम ॲडव्हेंचर यांनी आम्हाला चांगलं तयार करत आणलेलं. Hello everyone, I'm Tarannum Kadri, an architect by profession. I'm happy that I'll be joining on the 2nd May 2024 the Everest Base Camp trek along with Dream Adventures and under the able guidance of Rafiq sir.
Being close to nature always has been an inspiration for me for my designs. But being in nature is something else. And that's what I came across when I started my treks in 2014. Every year or the alternate year, I have tried to be there in the mountains. And that mountain calling, I'm telling you, it's a dream come true. Every time you dream something new, and then that is there. Everest Base Camp, nevertheless, has always been one of my dreams and in my bucket list, which Dream Adventures made it possible for me. Coming across Rafiq sir has been really very inspiring, and especially when listening about his, the expeditions that he's done, the experiences that he's got through. And not being completely available all the time along with him, but Rafiq sir has always been taking follow-ups, the updates of our workout, how we are doing, how we are progressing. His dedication towards this small act, maybe this is a small act for us, but for him it is his passion. And the way this man lives his passion is something which we all need to, get lessons from. I'm so glad that I'm going to trek along with Rafiq sir, and there's so much of learning that is going to happen into this trek. Thank you so much for this opportunity, and I'm looking forward for a very healthy and happy trek with Dream Adventures. Thank you, Dream Adventures. Thanks a lot once again. Have a nice time. हाय, मी किरण भट्टड. ट्रेकिंग हे माझं पॅशन आहे. माझ्या बकेट लिस्टमध्ये बरीचशी ट्रेक्स आहेत. त्यापैकी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प हा ट्रेक मी कंप्लीट करणार आहे एव्हरेस्टर रफिक सर यांच्या ड्रीम ऍडव्हेंचर ग्रुप सोबत. ट्रेकिंग म्हटलं की त्यासाठी फिटनेस लागतो, एन्ड्युरन्स पाहिजे. ग्रुपमधील प्रत्येकाचं फिटनेस वाढावं, प्रत्येकाला ट्रेकिंगची प्रॅक्टिस व्हावी, यासाठी रफिक सरांनी खूप परफेक्ट असा वर्कआउट प्लॅन केला होता आणि प्रत्येकाकडून तो वर्कआउट करूनही घेतला. वेळोवेळी सरांनी एक्सपर्ट टीचचे मार्गदर्शन अवेलेबल करून दिले. ग्रुपमध्ये प्रत्येकाची बॉन्डिंग वाढावी, प्रत्येकाचं एन्ड्युरन्स वाढावं, यासाठी लॉंग ट्रेक्स अरेंज केले. प्रत्येकाने लॉंग ट्रेक्स खूप एन्जॉयही केले. मी आशा करते की ग्रुपमधील प्रत्येक जण एव्हरेस्ट बेस कॅम्प हा ट्रेक सक्सेसफुली कंप्लीट करणार आहे आणि खूप सुंदर आठवणी आपल्यासोबत घेऊन येणार आहे. थँक्यू. मी रवींद्र रहाटगावकर. बाय प्रोफेशन मी इन्शुरन्स आणि इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टन्सीचं काम करतो. म्हणजे 1987 पासून पूर्ण वेळ हेच काम आहे. जसं लोकांची वेल्थ आपण पाहतो तसं स्वतःच्या हेल्थकडे पण लक्ष द्यायला पाहिजे. त्याच्यामुळं या ऍक्टिव्हिटीला जॉईन व्हायचं माझं बऱ्याच दिवसापासून प्लॅन होतं. 2007ला मी कैलास मानसरोवर केलं, त्यावेळेस एव्हरेस्ट बद्दल ऐकलं, ईबीसी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प वगैरे, पण ते काही ना काही कारणामुळं लांबत गेलं. पण आता उलट रफिक सरांमुळे सहज या गोष्टीची औरंगाबादला सगळ्या या पद्धतीने ते व्यवस्थित आपल्याला आधी फिट, म्हणजे मी तर म्हणजे गाढवाचं घोडं बनवून घेऊन जातात या पद्धतीचं त्यांचं सगळं ट्रेनिंग असल्यामुळे मी जॉईन केलं. आणि आज 3 महिन्यामध्ये म्हणजे मला जरी आधी वाटत होतं की बाबा आपण खूप ऍक्टिव्ह आहोत, जसं सायकल चालवतो मी दौलताबादपर्यंत किंवा 20-25 किलोमीटर, पण ऍक्च्युली या ट्रेकला गेल्यावर कळतं की आपल्याकडं अजून म्हणजे फिटनेस काहीच नाही. पण जो डिसेंबर, जानेवारी आणि आता आज मार्च मध्ये जर विचार केला तर आता आज 20-22 किलोमीटर फिरायला काहीच वाटत नाही. म्हणजे आधी 5-6 किलोमीटर फिरायला गेलं तर असं वाटायचं खूप फिरून आलो, पण आता 5-6 किलोमीटर म्हणजे कुपोषण वाटतं. म्हणजे आपण असं म्हणजे मिसेस बरोबर आधी फिरायला जायचं, आता उलट त्याच्यावर जात नाही, कारण तिला 2-3 किलोमीटरच्या पुढे फिरायचं नसतं. तर आज लॉंग याची सवय जी झाली ती सरांनी प्रॅक्टिस करून घेतल्यामुळेच झालं. आणि त्याच्यामुळेच मला डेफिनेटली की एव्हरेस्ट बेस कॅम्प तर नक्कीच होईल, पण त्याच्यानंतर पुढचे पण अजून ट्रेक मला करायला त्याच्यामुळे एक उत्साह त्याच्यामुळे प्राप्त झाला आणि तो कंटिन्यू ठेवणार आहे मी त्याच्यामध्ये. म्हणजे आता एव्हरेस्ट जाईल का माहित नाही, पण एव्हरेस्टचा विचार तरी तेवढा आपण करू शकतो त्या लेवलचा. थँक्यू. नमस्कार, मी पद्मा जुगलकिशोर तापडिया, वय 68 वर्षीय आहे. रफिक सरांसोबत एव्हरेस्ट बेस कॅम्पची तयारी करत आहोत. ऍक्च्युअलमध्ये या ग्रुपमधील काही जणांनी जेव्हा सुरुवात केली प्रॅक्टिस करण्यासाठी, तेव्हा त्यांनी मला विचारलं, पण मला थोडा वेळ जरा काळजी वाटली. नंतर विचार केला की आपणही करून बघू.
आणि मी आतापर्यंत धार्मिक क्षेत्रामध्ये बरंचसं ट्रॅकिंग म्हणता येणार नाही, दर्शनासाठी म्हणून मानसरोवर, अमरनाथ, बद्रीनारायण, केदारनाथ असे बऱ्याच वर्षापूर्वी केले. नंतर काही दिवसानंतर गड किल्ले केले 10 ते 15. पण आता जे एबीसी साठी जे रफिक सर आणि त्यांचे सहकारी जी छान प्रॅक्टिस घेत आहेत, तेव्हा आमचा कॉन्फिडन्स खूप खूप वाढत आहे आणि नक्कीच मला विश्वास आहे की मी पूर्ण करू शकेन. धन्यवाद. जय हिंद. मी एव्हरेस्ट क्लाइंबर रफिक शेख. 2 मे ते 16 मे छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद येथून काही गिर्यारोहक जगातील सर्वात उंच शिखर माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प येथे जात आहे. कोणतीही गोष्ट किंवा कोणताही ट्रेक किंवा कोणताही मोठी मोहीम जेव्हा तुम्ही हातात घेतात तर त्याच्यासाठी 2 महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. ते म्हणजे तुम्ही ते उघड्या डोळ्याने बघितलेले स्वप्न आणि त्यासाठी केलेले तुमचे प्रामाणिक प्रयत्न. तर ह्या बॅचने आता तयारी जी केलेली आहे त्याच्यामध्ये पुण्यामधील एक मुलगी, नाशिकमधील 2 महिला आणि औरंगाबादमधील 13 लोक असे आम्ही एव्हरेस्ट बेस कॅम्पसाठी जात आहे. सर्वांनी खूप चांगल्या पद्धतीने शारीरिक फिटनेस केलेला आहे, खूप ट्रेक्स केलेले आहे. तर सर्वांना एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेकसाठी मनापासून शुभेच्छा. Their journey is not just about reaching the summit but also about the shared moments of laughter, love, and solidarity. From Lukla, their true adventure begins as they embark on the iconic trek to Everest Base Camp. Their first stop, Phakding, a picturesque village nestled along the banks of the Dudh Koshi River. Phakding offers a tranquil respite amidst the rugged terrain, with cozy lodges and breathtaking views of the surrounding mountains. From Phakding, their journey continues to Namche Bazar, the bustling heart of the Khumbu region and a gateway to the Everest region. Namche Bazar is not just a stopover, it is a vibrant hub of culture, commerce, and adventure, where trekkers from around the world converge to acclimatize and soak in the unique Sherpa hospitality. As they ascend higher, the air grows thinner, but their spirits remain undaunted. Tengboche Monastery, nestled amidst the Himalayan peaks, beckons them with its serene beauty and spiritual significance. Tengboche Monastery is not just a place of worship, it is a sanctuary of peace and tranquility, offering trekkers a moment of reflection amidst the grandeur of nature. And as they press on towards Everest Base Camp, each step brings them closer to their goal, fueling their determination and igniting their spirits with the promise of adventure and discovery. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Franklin D. Roosevelt. So, to all those who dare to dream, who strive to push beyond their limits, remember, the greatest adventures await those who are brave enough to take the first step. Dream big, aim high, and never forget that with courage, perseverance, and the support of friends, anything is possible. Safe travels, adventurers. The journey to Everest Base Camp awaits.